صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا إهجد يا الدين بالكريم الخير وأصولهم وفرائهم وإلى روح أهل فتى الكتاب الحبيب عبد الرحمن السقاف بن السقاف وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وصحاتهم وكراماتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع في الوضوء. الوضوء هو استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بنية. فروض الوضوء ستة. الأول النية عند غسل أول جزء من الوجه وهي نويت الطهارة للصلاة. والثاني غسل الوجه جميعه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا من الأذن إلى الأذن عرضا. والثالث غسل اليدين مع المرفقين. والرابع مس شيء من الرأس أو شعره في حده. والخامس غسل
الرجلين مع الكعبين والسادس الترتيب والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ad-darsul rabi'u fil wudu'i. Pelajaran yang keempat tentang wudu. Ada wudu, ada wudu. Itu beda itu antara kalimat wudu dengan kalimat wudu. Wudu itu kerjaan kita berwudu disebut dengan wudu. Sementara kalau wawunya fathah maka adalah air yang dipersiapkan untuk wudu. Bedain tuh. Ada kalimat wudu, ada kalimat semua dalam itu. Mungkin lagi maju. Masih muat dan majuan belakang masih muat, majuan rapatin lagi. Jadi ada wudu, ada waktu tuh, bedain tuh. Kalau wudu kerjaan apa itu? Nah, kerjaan berwudu. Kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian tertib, itu wudu kerjaannya tuh. Tapi kalau wudu adalah air yang dipersiapkan untuk wudu tuh, bedain tuh. Ente pengen wudu, dipersiapkan tuh air di ember. Emang ini air buat wudu, maka itu air disebut dengan wudu tuh. Bedain ya. Ada kalimat wudu, ada kalimat wudu. Nah sekarang wudu itu apa? Al-wudu'u huwa isti'malul ma'id tahuri. Wudu adalah mempergunakan air yang suci, mensucikan. Ingatin, boleh kita bilang air tahur, boleh kita bilang air mutlak, boleh kita bilang air tahir mutahhir. Ingatin tuh ada 3 nama dia tuh. Sama dia juga. Boleh kita bilang pertama air tahur, yang kedua air mutlak, yang ketiga air tahir mutahhir. Ingatin tuh ya. Jadi kalau dibilang air tahur berarti sama dengan air mutlak. Kalau dibilang air mutlak maka sama dengan air tahir mutahhir. Sama ada juga air yang suci, mensucikan, yang bukan mustakmal, yang bukan mutanajis, yang bukan mutaghayyir. Itu yang boleh kita pakai buat apa itu? Buat taharah, kayak cebok, kemudian wudu, kemudian mandi hadas. Jadi nggak boleh ente wudu pakai air sirup, nggak boleh. Ente kencing kemudian cebok pakai air kopi, nggak boleh. Jadi semua harus menggunakan air yang apa? Suci, mensucikan. Yang dibilang tadi air tahur atau air mutlak atau air tahir mutahhir. Tuh ingetin ya, ada 3 nama tuh. Boleh kita bilang air tahur, boleh kita bilang air mutlak, boleh kita bilang air tahir mutahhir. Udah sakit tuh? Sakit? Ikutan gua aja lo kaget. Sakit, kita di rumah nggak ngaji, sakit. Mendingan kita apa? Ngaji. Jadi sakit kita ada pahalanya. Ente nggak sakit di rumah, kan nggak ada pahalanya udah. Tapi ente sakit datang juga, itu kan pahala double. Pertama ente sakit itu ada pahalanya. Yang kedua apa? Ente nggak jadi pahalanya. Kalau bisa jalan, kalau kan mari. Kalau bisa apa? Jalan. Kalau udah tempat tidur, sembahyangin aja udah. Ya selama ente masih bisa jalan, pusing-pusing dikit, emang kita kan begitu, penyakit orang susah kan begitu. Iya, nggak macam-macam gitu, paling pusing, paling apa lagi? Pilek, batuk, meriang, kan susah semua. Paling tinggi bisulan. Kita begitu, nggak usah pakai kolok karena kita punya badan. Kalau semalam mana udah nggak kuat, udah keluar keringet dingin, lihat opik tambah empat tadi. Musik kalau begitu kayak perawan, kakek. Lihat
lihat apit lah setan tuh. Jadi paksain ente selama masih bisa jalan, masih bisa ente, ya masih bisa naik motor, ngapain kita jadi kolong, kita punya badan. Ente sakit bakal mati, ente sehat bakal apa? Bakal mati juga. Kalau ente paksain ngaji, ente dapat 2. Ente pahala sakit dapat, pahala juga apa? Gak ada apa di situ. Dan itu pahala ente bisa rasain nanti pas kita sudah berpulang ke rahmatullah. Ente udah gak ada umur, udah berpulang ke rahmatullah baru, ya Allah, enak pahala ngaji ya. Atau begini ente gak pernah tinggal, itu demikian tuh. Siapa yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita belum pernah mati. Jadi gak tahu ngerasain itu nikmat dari Allah. Makanya ente ada pesan buat ente selama kita masih bisa jalan, masih bisa naik motor, apa kita kalau kan berarti deh. Emang sakit kita kan, sakit kita paling batuk, pilek, meriang, puing, buang air, ya begitu. Emang tuh lingkaran apa? Langsung angin, kan orang susah begitu. Iya kan nggak ada macam-macam kita sakitnya, nggak macam-macam insya Allah. Batuk pilek sebentar juga sembuh, pusing, ya obatnya itu perempuan. Aduh mana sakit tuh? Tiduran, oh mas, muka lu bukan mojol. Bisa. Jadi wudhu ada deh. Jadi wudhu tuh, kalau wudhu mempergunakan air yang suci mensucikan. Jadi kita boleh bilang air tahur, boleh kita bilang air mutlak, boleh kita bilang air tahir mutahhir tuh. Boleh silakan tuh. Masih matre tuh. Masih matre tuh. Orang perempuan nggak apa-apa. Jadi boleh bilang air tahur, boleh bilang air mutlak, boleh bilang air tahir. Sama dia juga tuh. Bukan air mustamal, bukan air mutanajis, bukan juga air mutahhir tuh yang bisa boleh kita pakai buat toharoh tuh. Cebok pakai itu air yang tahur, air yang mutlak, air yang tahir mutahhir. Kayak wudhu sama harus menggunakan air yang apa? Yang tahur atau air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Kalau ente bertamu ke rumah teman ente jangan pakai nanya ini air mustamal, kagak udah. Ente pengen kencing, udah cebok situ aja. Jangan detail baru masuk. Air rumah ente mustamal nggak? Kenapa? Ini buat cebok mau sih air terakhir belum ada sudah. Kalau ke rumah orang jangan kayak begitu. Ada air pakai nggak? Pakai aja, udah baik sangka kita ini orang butuhnya apik, ini orang mandi hadasnya apik, nggak bakal kena, udah selesai. Jangan ente teliti. Yang punya rumah empat ente. Ini kira-kira ente mustamal nggak? Ada yang punya rumah, apa mustamal sih? Tahu gak nggak tahu ngerti? Pas tahu mustamal doang. Nggak perlu, pakai aja udah. Itu air pakai, ente habis kencing, cebok, oh ya udah. Baik sangka kita disitu main. Atau kita pengen apa? Pengen wudhu, nggak perlu tanya lagi tuh air tahir mutahhir atau bukan, nggak perlu, pakai aja udah. Kecuali ente pengen masuk kamar mandi teman ente lihat tuh teman ente lagi wudhu di keran, kemudian di embernya itu kolemnya atau embernya kurang dari 2 bulan, nyiprat di situ. Ente tahu, nah ente tahu nih air hukumnya apa ini? Mustamal tuh, jangan dipakai buat cebok tuh. Kalau ente nggak tahu jangan teliti. Cukup ente baik sangka ini air yang di bak mandi, yang di ember hukumnya adalah air yang suci mensucikan, atau tadi bilang air tahur atau air mutlak atau air mutahhir. Kita ngerti ya. Jadi wudhu itulah mempergunakan air yang tahur atau air mutlak atau air yang suci mensucikan, tahir mutahhir. Di mana? Fi a'dha'in makhsusatin biniyatin, pada anggota yang ditentukan, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala atau rambut, kemudian kaki itu. Jadi nggak semua anggota. Yang wajib cuma 4 doang. Pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala atau rambut, yang keempat kaki. Udah kelar tuh. Selebihnya hukumnya sunnah.
Selebihnya hukumnya apa? Sunnah tuh. Misalnya ente lagi wudu, kelupaan nggak nyapu apa? Telinga, nyapu kuping tuh. Kemudian ente pas kelar udah sampai kaki. Tadi telinga apa? Udah nggak perlu. Kenapa demikian? Menyapu telinga hukumnya apa? Sunnah tuh. Jadi kerjaan-kerjaan yang fardu kita butuh tahu. Oh iya, ini yang fardu. Oh ini yang sunnah. Jadi jangan sampai ente kerjaan yang sunnah dikerjakan ketinggalin. Udah sampai kerjaan fardu ente balik lagi. Jangan tuh. Karena udah sampai kerjaan fardu sudah habis. Sampai kaki ini udah kelar nih. Ente wudu. Tadi lupa tadi apa? Menyapu telinga atau kuping. Nggak perlu balik lagi kemana? Ke telinga nggak perlu. Karena di kaki sudah apa tuh? Sudah habis dari kerjaan fardu ente. Jelas ya? Jadi yang disebut dengan wudu adalah mempergunakan air yang suci mensucikan pada anggota-anggota yang ditentukan biniyatin dengan niat. Jadi bukan cuma air doang ente basuh ke muka, kagak. Kudu ada apa itu? Kudu ada niat. Terangin nanti insya Allah. Jadi asal ente tahu, ini disebut dengan wudu tadi apa? Mempergunakan air yang suci mensucikan pada anggota-anggota yang ditentukan dengan apa? Dengan niat. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Dengan wudu. Bedain ya. Ada antara kalimat wudu, ada kalimat wudu. Kalau wudu kerjaan wudunya, kalau wudu adalah air yang dipersiapkan untuk berwudu. Kemudian furudul wudu'i, fardu wudu. Sittatun, ada 6. Ingetin nih, madhab kita, madhab kalimat Syafi'i rahimahullah tuh. Fardu wudu cuma ada 6. Ingetin tuh. Tadi wudu adalah mempergunakan air yang suci mensucikan pada anggota-anggota yang ditentukan dengan niat. Bedain tadi, ada kalimat wudu, ada kalimat wudu. Kalau wudu kerjaan wudunya, kalau wudu adalah air yang dipergunakan untuk yang dipersiapkan untuk wudu. Kalau yang keran bukan wudu, di keran shower bukan wudu tuh. Yang wudu adalah di ember. Ente sengaja penuhin padasan buat apa itu? Nah, itulah yang disebut dengan apa tuh? Wudu. Kalau yang di keran bukan. Kalau yang di shower bukan. Yang di padasan ente kan bikin ember tuh, kemudian dibolongin. Nah, itu ember sengaja ente persiapkan airnya buat apa? Buat wudu. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Wudu tuh. Jelas ngerti ya? Nah, fardu wudu ini ada 6. Tuh ingetin. Madhab kita madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ingetin tuh. Jadi kita nggak melihat madhab lain, cuma asal mengetahui doang. Sekali lagi, madhab kita madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kita nggak melihat perbedaan dari madhab lain. Udah kita yakin semuanya benar. Semuanya dasarnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Cuma yang kita yakini, yang kita pakai sampai mati hanya madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti itu ada pembelaan dari Imam Syafi'i. Jadi nggak sembarangan. Ente satu bagian doang. Ada bagian air yang suci mensucikan, ente pakai apa? Madhab Imam Syafi'i. Ente belum tahu yang lainnya. Itu nanti ente dapat syafaat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Atau mudah begitu. Jadi kita jangan sampai punya perkiraan, ini sih nggak ada apa-apa nanti. Itu semua ada apa-apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian tuh. Imam Syafi'i bakal membelain bagi orang-orang yang mengikuti madhab dari beliau, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ente biar konsisten. Ente kan pakai madhab Imam Syafi'i, jangan pakai madhab yang lain. Udah sampai mati niatin pakai madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi fardu wudu itu ada 6. Al-awwalu yang pertama, an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Yang pertama adalah membasuh, niat ketika membasuh awal satu bagian dari wajah. Boleh bagian atas, boleh bagian samping kanan, boleh bagian samping kiri, boleh bagian bawah, terserah. Yang penting masih bagian apa ini? Wajah tuh. Jadi ente niat ketika membasuh awal satu bagian dari wajah, mana aja. Boleh dari atas, boleh samping kanan, boleh samping kiri, boleh bagian bawah. Yang penting masih bagian apa tadi? Bagian wajah tuh. Ngertiin? Pas air wudhu sampai di wajah, langsung niat di hati. Apa niatnya?
Wahia nawaitu taharata lis-shalah. Ini di antara niatnya. Aku niat bersuci untuk ente tuh. Jadi pas ente ngambil air wudu, kemudian sampai ke bagian wajah ente pertama kali langsung masuk niat di hati. Tadi itu niatnya. Nawaitu taharata lis-sholati. Aku niat bersuci untuk, atau pakai niat yang lain silakan diperbolehkan. Aku niat fardu wudu boleh. Aku niat mengangkat hadas kecil boleh. Tapi di sini disebutkan kalimatnya apa? Nawaitu taharata lis-sholati. Jadi pas pertama kali misalnya di bagian atas kita punya muka, air wudunya sampai langsung masuk niat di hati kita. Nawaitu taharata lis-sholati. Kalau terlambat nggak sah. Nih air udah sampai nih. Ente baru apa? Niat nggak sah. Atau belakangan, pertama ente niat dulu, baru kemudian apa? Air dimasukin di basuh di wajah, nggak sah juga. Jadi harus dari apa? Berbarengan antara ngebasuh awal satu bagian dari wajah, langsung niat di hati kita. Nih begini. Nah, langsung niat di hati kita. Nawaitu taharata lis-sholati. Cuma ingat, pada bagian wajah ini adalah kalimatnya ghuslu. Kalimatnya apa? Ghuslu. Ingat itu. Nanti insyaallah terang itu. Jadi jelas gitu ya. Jadi pas pertama kali kita ngebasuh bagian wajah, boleh bagian dari apa? Atas, boleh samping kanan, boleh samping kiri, boleh bawah. Yang penting masih apa tadi? Nah, langsung masuk niat di hati kita. Nawaitu taharata lis-sholati, atau aku niat bersuci untuk, nah, bebas tuh. Atau itu biasa begini. Nawaitu raf'al hadasin asghar boleh. Aku niat mengangkat hadas kecil boleh. Atau itu biasa, aku niat fardu, silahkan diperbolehin. Yang penting tidak keluar dari apa? Dari niat-niat yang ulama sudah tentukan. Dan seperti itu ya. Jadi pertama kali awal satu bagian dari wajah, air sampai di wajah kita, langsung niat di hati. Nawaitu taharata lis-sholati. Nggak boleh niat dulu, baru kemudian diapain? Dibasuh, nggak boleh. Atau basuh dulu, baru kemudian apa? Niat itu nggak boleh. Jadi harus niat itu berbarengan dengan apa tadi? Awal pertama kali ngebasuh bagian daripada apa? Wajah kita. Terus nanti ya. Itu fardu yang pertama, yang itu. Yang kedua, wasani ghuslul wajhi jami'ihi. Yang kedua, membasuh wajah seluruhnya. Ingatin tuh, membasuh wajah seluruhnya. Bagaimana batasan wajah itu? Wahadduhu, batasan wajah min manabiti sya'ir ra'si ila muntahal dhaqani tulan. Dari tempat tumbuh rambut sampai ke bagian paling akhir dagu memanjang. Nih, nah di sini tuh, nih tuh, memanjang nih dari sini sampai mana? Ya, gua nggak begini. Dari sini tuh ya, dari sini tuh sampai nih tuh terakhir dari bagian apa ini? Dagu. Ini memanjang tuh. Ini bagian yang wajib pada waktu itu apa? Membasuh wajah. Melebar minal uduni ilal uduni awan, dari kuping ke kuping nih. Melebarnya nih dari sini sampai sini tuh. Ini semua bagian apa ini? Wajah wajib dibasuh pada waktu membasuhnya tuh. Nah kemudian kalimat gosok lagi ya. Nih, memanjang dari tempat apa ini? Tubuh rambut sampai ini apa? Bagian terakhir dari apa? Dari dagu. Melebar dari kuping yang sebelah kanan sampai kuping yang sebelah, bukan kupingnya ya. Ini nih apa nih pentilnya nih? Pentilnya apa nih? Hah? Pentil bukan cuping, cuping nih. Ini apa nih? Pentil. Bukan yang pentil sih. Kalau SMP dong. Kalau udah kuliah kan bukan pentil lagi. Jadi pentil ya, pentil benar nih. Nah, nih kalau cuping nih yang nih, cuping nih. Kalau ini apa ini? Pentil.
pentil tuh. Beda, pentil sama mentil beda. Ada orang kerjanya mentil. Bukan pentil silat, bukan. Kalau dibayangin. Terus begini ya, dari memanjang dari apa ini? Tempat tumbuh rambut sampai apa ini? Nah, batasan akhir daripada dagu. Melebar dari apa ini? Apa ini namanya? Pentil kuping sebelah kanan sampai pentil kuping sebelah kanan. Perempuan tuh, perempuan paham nggak? Paham. Tengah lebar. Ya, juga kelihatan. Nih, perempuan nih. Inilah Ariel. Nih, tempat tumbuh rambut di sini tuh. Tuh, dari sini nih. Perempuan kan ada di sama ya? Yang sini tuh. Sampai sini. Dari sini sampai sini tuh. Tuh, ya. Dari tempat tumbuh rambut sampai sini tuh. Inilah yang disebut dengan apa? Batasan memanjang pada apa? Wajah. Nah, anti wajib tuh. Manjang ini wajib nih. Sampaiin basuhan daripada air wudu. Nah, melebarnya nih dari pentil nih. Ini pentil nih. Nanti apa pentil nih? Ini bukan pentil. Pentil nih. Paham nggak? Mulai ini paham? Ya. Ini pentil tuh, dari pentil sebelah kanan sampai pentil sebelah kiri. Nah, itu batasan apa ini? Lebar tuh. Nah, anti wajib ngebasuh wajah tuh, semua tuh. Nggak boleh ketinggalan, nggak boleh. Semua wajib sampein basuhan daripada apa? Air wudhunya tuh. Cuma ingat, yang dibilang membasuh, mengalirkan air wudhu ke bagian wajah. Airnya mesti apa? Mesti ngalir. Nih yang sering orang begini nih, pasti ngebasuh wajah, nih belum kena nih, diapain? Dioles. Ini namanya menyapu. Tuh bedain tuh. Ada kalimat membasuh, ada kalimat apa? Kalau membasuh, airnya diapain tadi? Dialirin tuh. Itu ini tuh, alirin tuh. Kalau kena semua, alhamdulillah. Kalau ini nggak bisa, kalau nggak bisa, karena pasti ada bagian yang apa tuh? Yang nggak kena. Pada akhirnya diapain? Disapu tuh, usap tuh. Saya tahu begitu? Nggak bisa. Karena kalimat gosok harus apa? Membasuh daripada wajah. Yang dibilang membasuh tadi apa? Mengalirkan air kemana? Wajah tuh. Dari sini tuh ya. Ini dari tempat tumbuh rambut sampai akhir daripada dagu. Melebar dari apa ini? Pentil kuping yang sebelah kanan sampai teman apa pentil? Gitu ya. Nah, ini semua wajib diapain tuh? Nah, dibasuh tuh. Ingatin. Jadi jangan sampai hati yang perempuan gini nih, gurunya nih. Nih, air dari atas belum sampai ke pipi. Pas sampai di pipi diapain? Diusap, disapu. Nah, ini bukan gosok. Ini disebut dengan masah. Nggak sah wudhu bagian wajah tuh. Kalau anti bisa silakan langsung nih. Tuh. Yang penting dari bagian sini sampai bagian sini, dari bagian sini sampai sini sebenarnya apa? Dialirkan air pada basuhan wajah tadi. Nah, seperti ya. Nah, dipaham nih? Nah. Tahu kan betul tadi? Jadi nggak boleh tuh dari gitu dulu, ya nggak bisa tuh. Jadi airnya harus diapain? Alirin. Kalau aneh nggak bisa, aneh mesti kerannya aneh gituin buka tuh. Jadi wajah aneh ke keran gituin tuh. Karena aneh khawatir nanti pada basuhan yang bawah ini nggak dibasuh tapi diapain? Diusap digituin tuh. Pernah nggak itu begitu? Pernah nggak begitu? Bisa nggak semua dari bagian atas sampai bagian bawah kaki bisa nggak semua gitu itu? Bisa nggak begitu? Kecuali tangannya gede, ukuran 50 cm lebih gitu. Bisa, kan kita kecil tangannya tuh, nggak bisa semua ke wajah kita tuh. Makanya ini lebih hati-hati. Aneh begitu nggak bisa. Aneh selalu pakai apa tuh? Keran aneh gituin tuh muka. Jadi muka aneh gituin tuh. Tujuannya apa? Biar air wudhu tadi mengalir ke mana nih? Ke wajah tuh. Ngerti begitu ya?
Kalau yang perempuan bisa silahkan tuh, oh bisa, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, khawatir coba ntar untuk di rumah deh, ituin. Semua ngalir nggak tuh? Ngalir, pasti ada yang ngapain nih? Diusap itu bukan membasuh, tapi apa? Mengusap, maka dihukumkan pada bagian tersebut wajahnya nggak sah pada basuhannya. Dan seperti itu ya. Nah kemudian pada bagian wajah, rambut-rambutnya seluruh diwajibkan untuk disampaikan air basuhan wudunya tuh. Jadi rambut ente atau anti perempuan seluruhnya wajib. Ini nih, alis, apalagi terus nih, bulu mata. Nah, yang pakai maskara itu diitin dulu tuh. Diapain tuh? Bersihin dulu tuh. Yang pakai alis tuh yang kayak Shinchan. Yang pakai alis tuh pakai Shinchan tuh bersihin dulu tuh. Atau yang apa? Yang wajahnya ada apa? Ada bedak. Kan perempuan bedaknya pertama bedak apa ya? Perempuan sih pertama sih bedaknya. Kan ada lapisan kedua, satu kedua kan ya. Yang satu itu tuh foundationnya, kemudian wajahnya lagi kan tuh buat bedak biasa. Kan 2 kali lapis perempuan tuh. Mereka kadang-kadang tangan sama leher lah yang mukanya. Putih yang muka kan di tangan. Begitu ada kalau perempuan yang asli wajahnya begitu, lihatin tangannya. Oh iya benar, mukanya emang cakep bersih tuh. Ketahuan dari apa? Wajah sama tangan apa? Sama. Kalau udah wajah sama tangan beda, itu bohong. Ada yang punya bini, ada tahu ya dia tuh. Ada suka bilang bini gitu, anti beda tuh tangan sama mukanya. Dia ngambek. Makanya dia bilang jangan terlalu apa? Jangan terlalu menor wajah tuh. Asal aja bedaknya, nggak usah perlu. Ada yang pakai bedak kan dia? Pakai rambut kawan. Jadi begitu jelas ya. Nah, jadi wajah seluruh bagian rambut wajah itu wajib diapain tuh? Sampaiin air wudhu nih, alis wajib tuh, bulu mata, kemudian apa lagi nih? Nih bulu yang di pipi nih, nah cambang tuh. Kan kalau nggak tebal wajib, tipis wajib hukumnya disampaikan tuh. Pertama cambang, yang kedua apa tadi? Nih jenggot laki-laki yang tipis sampaikan wajib tulang dalamnya. Tapi kalau ente yang perempuan nanti nih pakai tadi alis, pakai apa lagi tuh? Maskara, itu bersihin dulu. Atau pakai apa? Bibir merah, lipstick tuh. Lipstick itu menghalangi masuknya air wudhu pada wajah. Bersihin dulu tuh. Makanya perempuan yang pakai kosmetik mukanya sebelum dia wudhu mesti diapain tuh? Bersihin dulu, hapusin semua tuh. Udah kelar bersih, baru apa? Wudhu. Kalau langsung dia wudhu, itu bedak menghalangi air wudhu sampai ke wajah anti. Bibir mana sama kayak begitu kan, bagaimana ada yang ngopel, ada yang sampai tebal menong kayak habis makan orok. Iya, jadi bersihin semua dulu tuh, bersihin semua dulu, baru apa? Baru wudhu. Jadi nggak sah, nggak boleh dan tidak sah hukumnya. Sama kayak ada tip X di muka tuh, atau ada cat yang laki tuh. Ente habis ngecat nih, kemudian kenapa? Kena wajah nih cat ente nih. Nah bersihin dulu, tip X bersihin dulu, jangan langsung apa? Wudhu. Atau ente yang biasa main motor tuh, kena apa itu? Kena oli tuh, bersihin dulu, jangan langsung apa? Langsung wudhu tuh. Jadi hal itu merupakan penghalang masuknya air wudhu pada bagian anggota wudhu itu wajah. Nah seperti itu ya. Jadi semua bagian-bagian rambut di wajah wajib hukumnya disampaikan air wudhu kecuali 2. Bagi laki-laki jenggot dan cambang bewoknya itu. Kalau yang tebal, ukuran tebal bagaimana? Ukuran tebal, kulit daripada jenggot dan bewoknya tidak terlihat pada waktu berbicara kepadanya jaraknya 1,5 meter. Tuh begitu. Itu udah tebal laki-laki nih. Juga kan. Kemudian 1,5 meter kulitnya nggak apa?
Nggak kelihatan. Nah, berarti jenggotnya apa hukumnya tuh? Nah, tebal. Yang wajib hanya bagian apa tuh? Luarnya doang. Kalau yang tebal tuh, kan ada orang yang butuh jenggot tebal tuh. Oh, pas kita lihat 1,5 meter, ya di sini tebal banget nih. Karena apa tadi? Kulit jenggotnya nggak apa? Nggak kelihatan. Maka yang wajib dibasuh hanya apa? Bagian luarnya saja. Yang dalamnya hukumnya sunnah untuk disapu atau dibasuh. Atau bewok sama kayak begitu. Bewokan, jenggotan sama gitu. Ukurannya tebal tadi itu. Pas ente bicara kepadanya, jarak tadi berapa? Nah, nggak kelihatan kulit daripada bewoknya. Maka ini orang sebut dengan bewok yang apa? Yang tebal. Yang wajib hanya dibasuh apa? Bagian luarnya saja. Kalau barber kelihatan, malah masih kelihatan tuh, masih kelihatan. Kan ada orang yang jenggotnya hampir tebal gitu. Kalau yang nggak kelihatan, yang wajib hanya bagian luarnya. Bagian dalam hukumnya apa? Sunnah. Kalau yang kelihatan berarti apa? Luar dalamnya hukumnya apa? Wajib disampaikan daripada air wudu. Terus gitu ya. Itu semua daripada rambut wajah hukumnya wajib disampaikan air wudu. Yang kedua, wasalitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, ente sunnah. Nih, dari sini nih. Nih, dari sini nih tuh. Nih. Ini hukumnya wajib. Dari sini sampai sini siku nih, sampai sini nih. Nah, dari sini sampai sini nih hukumnya wajib tuh. Sampai apa air wudu hukumnya wajib. Pada bagian ini ujung jari sampai tadi apa ini? Sampai siku ini adalah bagian apa ini? Bagian yang wajib dibasuh pada waktu apa? Pada waktu wudu tuh. Selebihnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau ente berwudunya menggunakan keran, maka disunnahkan untuk dimulai dari siku. Gitu tuh. Kalau kita pakai keran, maka disunnahkan untuk kita dari apa? Siku tuh. Sunnah hukum wajib ya. Sunnah hukumnya. Kalau ente lagi wudu, kemudian tadi apa? Menggunakan keran pada saat atau shower, maka sunnah dimulai dari mana tadi? Nah, sikunya itu dari sini. Sunnah yang bukan wajib ya. Misalnya ente pakai keran, wudu menggunakan keran, kemudian dimulai dari mana ini? Jari-jari, sama hukum ente. Nah, kenapa demikian? Dimulai dari siku hukumnya apa? Kalau menggunakan apa? Keran, tuh ingetin tuh begitu. Kalau seandainya ente sendiri yang nyiramin, maka sunnah dimulai dari sini, telapak tangan. Tuh beda itu. Sunnah hukumnya ingetin ya. Kalau ente menggunakan keran, maka ente sunnah mulai wudhu itu pada basuhan apa ini? Siku. Tuh. Kalau ente yang nyiramin sendiri pakai gayung, maka sunnah dimulai dari mana tadi? Nah, telapak tangan. Tuh. Baru kemarin itu. Sunnah hukumnya ya. Yang penting tadi apa? Dari ujung jari sampai mana ini? Nah, siku ini bagian apa ini? Bagian yang wajib pada waktu membasuh apa? Membasuh tangan. Jadi sama ya, airnya mesti diapain? Alirin tuh. Jadi nggak bisa alirin tuh, makanya keran buka gituin tuh. Alirin semua tuh, dari sini alirin tuh, tuh gitu tuh. Jadi nggak bisa ente gua gitu doang nih, nggak bisa tuh, harus diapain? Alirin tuh, gitu. Tadi kalau ente mulai daripada apa? Menggunakan keran, maka sunnah dimulai dari mana tadi? Nah, dari siku, kemudian kemana ini? Ke bagian sampai ke jari-jari tangan. Ingat itu, kalau dari menggunakan tadi apa? Keran atau pada saat atau shower. Warabi'u yang keempat, masu syai'in min ra'si aw sya'rihi fi haddihi. Menyapu sesuatu dari bagian kepala atau rambutnya pada batasan kepala. Sehelai doang yang wajib tuh ente. Maka kita pada Imam Syafi'i rahimahullah. Perempuan yang pakai jilbab nggak perlu dibuka jilbabnya tuh. Karena cuma sehelai doang digituin, udah sah tuh. Tuh begitu. Atau ente yang pakai peci misalnya, nggak perlu ente buka apa?
peci itu asal dinongain buat basuh aja, kemudian pas lep mengambil rambut cukup sehelai doang udah sah hukumnya tuh, begitu gitu doang tuh udah sah tuh. Tapi perempuan yang pakai apa tadi? Pakai jilbab, ambil air gituin aja udah sah tuh. Karena pada bagian rambut, bagian kepala itu yang wajib hanya tadi menyapu, bukan diapain, bukan dibasuh tuh. Kalau dibasuh airnya mesti apa tadi? Mesti mengalir. Kalau menyapu sekalipun nggak mengalir, misalnya pakai sisir gitu, sisir digituin, sah nggak begitu? Sah tuh. Ini khusus pada bagian tadi, rambut atau bagian kepala. Yang penting rambutnya masih apa dah? Di batasan apa? Kepala tuh. Nggak boleh rambut yang apa? Yang panjang nggak boleh. Rambutnya udah panjang segini, basuh begini, sah nggak sah tuh, karena sudah keluar dari apa? Batasan kepala kita itu. Jadi orang yang rambutnya masih dalam kepala maka diperbolehkan dibasuh pada bagian manapun, misalnya depan atau samping atau belakang, selama itu rambut masih apa tadi? Masa pada bagian kepala, maka dihukumkan sah pada basuhan tersebut, pada sapuan tersebut. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawfiru li dhunubi wa zallati wa tamzuruni fi kulli halin wa lamahatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrah li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran idh syarrin min insin wa jinnati bifadlihi kama syirli bihusnil khawatimi wa birra
وأدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بإجابتي اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.